السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس. آج ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ کیریوکائنیسس. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا مائٹوسس. میں نے آپ کو اس کو مائٹوسس کو ڈیفائن کیا. اس کے بعد میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ مائٹوسس کو پھر فردر ہم نے دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہمارے پاس ہے کیریوکائنیسس، دوسرا ہمارے پاس ہے سائٹوکائنیسس. کیریوکائنیسس کیا ہوتا ہے اور سائٹوکائنیسس کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کیا ہے. آپ نے نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر جا کے دیکھ لیں. نہیں دیکھا تو یہاں پر فوکس کریں، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. کیریوکائنیسس ہمارے پاس کیا ہے؟ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ کیریوکائنیسس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. دیکھیں بیٹا، کیریو کا مطلب ہے نیوکلیس، کیریان سے نکلا ہوا ہے نیوکلیس. اور ہمارے پاس کائنیسس کہتے ہیں ڈیویژن کو. کائنیسس ہم کہتے ہیں بیٹا ڈیویژن کو کہتے ہیں، ڈیویژن. جب ہمارے پاس ایک نیوکلیس یہ ہمارے پاس سینٹر میں نیوکلیس ہے، جب یہ ایک نیوکلیس دو نیوکلیس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اس طرح، اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ کیریوکائنیسس کہتے ہیں. کیریوکائنیسس از اے پروسیس in which a nucleus is divided، جس میں ہمارے پاس نیوکلیس ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیریوکائنیسس. سائٹوکائنیسس میں ہمارے پاس سائٹوپلازم ڈیوائڈ ہوتا تھا. اسی کیریوکائنیسس کے پھر فردر ہمارے پاس چار کلاسز ہے آپ کے بک کے مطابق. ایک ہمارے پاس ہے پروفیز، میٹافیز، اینافیز، ٹیلوفیز، یہ چار ہے. پھر ہمارے پاس پروفیز میں ارلی اور لیٹ پروفیز ہے. اسی طرح ہمارے پاس اینافیز میں ہمارے پاس ارلی اور لیٹ اینافیز ہے. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پروفیز کو. پروفیز میں سب سے پہلے ہم ارلی اور پھر ہم لیٹ پروفیز کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد میں ایکسپلین کروں گا میٹافیز کو، پھر اینافیز کو. اینافیز میں سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گا ارلی اینافیز اور لیٹ اینافیز. اور لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ ٹیلوفیز، کہ ہمارے پاس ٹیلوفیز کیا ہوتا ہے اور ٹیلوفیز میں کس طرح ہمارے پاس ایک سیل کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے. چلو سٹارٹ لیتے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں. Press the bell icon to get more and new videos. چلو سٹارٹ لیتے ہیں اس کے پروفیز سے. سب سے پہلے ہمارے پاس ارلی پروفیز میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جو کہ ہمارے پاس کرومیٹن فائبر ہوتے ہیں. کرومیٹن فائبر یاد رکھیں، ہمارے پاس آپ نے ہمارے پاس ڈی این اے کا آرگنائزیشن میں بھی پڑھا ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس کس طرح ڈی این اے نیوکلیس میں ارینج ہوتا ہے. دیٹ ہاؤ ڈی این اے از ارینج ان سائڈ دا نیوکلیس. نیوکلیس میں ہمارے پاس یا کروموسوم میں ہمارے پاس یہ کس طرح ارینج ہوتے ہیں. نیوکلیس میں ہمارے پاس یہ لیٹ سپوز نیوکلیس ہے، یہ سیل میمبرین ہے. اسی نیوکلیس میں تھریڈ لائک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے بیٹا. تھریڈ لائک اسٹرکچر پریزنٹ انسائڈ دا نیوکلیس which is known as the chromatin. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرومیٹن کہتے ہیں. کرومیٹن کیا ہے؟ کرومیٹن فائبر کنڈینسر. یہاں پر جو نیوکلیس میں کرومیٹن فائبر موجود ہوتا ہے، یہ لیٹ سپوز ہمارے پاس نیوکلیس ہے، اس میں یہ کرومیٹن فائبر موجود ہوتا ہے بیٹا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ کرومیٹن ہمارے پاس کنڈینس ہوتا ہے، اسمال ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے پاس اس طرح کا سٹرکچر بنتا ہے. دیکھیں بیٹا، یہ کرومیٹن کنڈینس ہوا، اس سے ہمارے پاس اس طرح کا سٹرکچر بنتا ہے بیٹا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو کرومیٹن ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کنڈینس ہوتا ہے. کنڈینس کا مطلب جمع ہوتا ہے، ایک ساتھ جمع ہوتا ہے، اسمال ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے پاس اس طرح کا سٹرکچر بن جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کروموسوم کہتے ہیں. اب اس کروموسوم کے ساتھ پھر فردر ہمارے پاس ڈفرنٹ سٹیپس میں کیا ہوگا، آئیے ہم دیکھتے ہیں بیٹا. ارلی پروفیز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ہمارے پاس کرومیٹن فائبر ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس کنڈینس ہوتا ہے، اسی طرح کوئل ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے پاس فائنلی کیا بنتا ہے؟ کروموسوم. اس طرح کا سٹرکچر پھر ہمارے پاس اس سے بن جاتا ہے. یعنی اس ارلی پروفیز میں ہمارے پاس یہ فالوئنگ سٹیپس ہمارے پاس ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ارلی پروفیز کا ڈائیگرام ہے. آپ انشاءاللہ کلیئر سمجھ آئیں گے، تھوڑا سا صبر کریں بیٹا. Each chromosome have two sister chromatid which are attached to the centromere. اگر ہم کروموسوم کو یہاں پر دیکھیں، اس ایک کروموسوم کو میں یہاں پر ڈرا کرتا ہوں بیٹا. یہ ہمارے پاس اس طرح ہے، یہ ہمارے پاس اس طرح ہے بیٹا. یہ ہمارے پاس اس طرح ہے، 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 یہ ہمارے پاس اس طرح
अगर आप इसी क्रोमोसोम को देखें तो इसमें हमारे पास हर एक क्रोमोसोम के साथ यहाँ पर 2 क्रोमेटिड अटैच है। एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये हमारे पास। एक क्रोमेटिड हमारे पास ये है और दूसरा क्रोमेटिड हमारे पास ये है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फेज में हमारे पास हर एक क्रोमोसोम के साथ हमारे पास 2 क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमेटिड क्या है? ये जो हमारे पास आर्म्स है, क्रोमोसोम के आर्म्स है, ये हमारे पास ये क्या कहलाते हैं बेटा? क्रोमेटिड कहलाते हैं। और ये हमारे पास जो सेंटर में स्फेरिकल लाइक रीजन है जिसके साथ ये क्रोमेटिड अटैच, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रोमेयर। इसमें हमारे पास एक प्रोटीन काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होता है, वो फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ईच क्रोमोसोम हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर हर क्रोमोसोम के साथ बेटा 2 क्रोमेटिड मौजूद है। एक क्रोमेटिड ये हमारे पास हुआ और दूसरा क्रोमेटिड हमारे पास ये हुआ। यानी हर क्रोमोसोम के साथ बेटा कितने क्रोमेटिड मौजूद है? 2 क्रोमेटिड मौजूद है। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस दें। ये तो अर्ली प्रोफेज की बातें है। अब लेट प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है एक सेल के साथ? सो एनिमल सेल में जो हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो सेंट्रियोल्स है, ये हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल्स है बेटा, सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। सो सेंट्रियोल है, ये हमारे पास क्या होता है? ये अपोजिट साइड पे आ जाते हैं। किस तरह? ये एक सेंट्रोमेयर यहाँ पर आ जाता है और ये दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह ये यहाँ से शिफ्ट होता है, यहाँ पर आता है, और ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है बेटा। सो लेट प्रोफेज में हमारे पास क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होता है। यानी ये सेंट्रोमेयर जो पहले यहाँ पर मौजूद था, अब यहाँ पर अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ गए, और इससे हमारे पास बेटा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसी तरह अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इससे हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है वो फिर हम इस फेज में डिस्कस करेंगे, यानी बेटा फेज में फिर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर और क्या हुआ बेटा? ये जो हमारे पास न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे पास इस तरह ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यानी अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास ब्रेक हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखिए। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। सो एनिमल सेल में हमारे पास क्या होता है? सेंट्रियोल रीच टू द अपोजिट साइड ऑफ द सेल। ये सेल के अपोजिट साइड पे आ जाते हैं ये सेंट्रियोल। अब हर एक सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर अराइज फ्रॉम ईच सेंट्रियोलम। स्पिंडल फाइबर हमारे पास अराइज होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास और क्या होता है? इसके बाद हमारे पास क्या है? मेटाफेज है। मेटाफेज में अगर हम देखें, यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर बने थे, अब इस फेज में हमारे पास तकरीबन न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस हमारे पास सब कुछ डिसअपियर हो गए हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास इस तरह सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। किस तरह? मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। यानी ये हमारे पास अगर क्रोमोसोम है, जी एक स्पिंडल फाइबर, ये दूसरा स्पिंडल फाइबर, इससे सॉरी ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, इससे जो स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं वो इसी तरह इसके सेंटर के साथ अटैच होते हैं, यहाँ पर इसके साथ अटैच होते हैं, और यहाँ पर इससे जो स्पिंडल फाइबर अराइज हुए हैं ये इस सेंटर पे अटैच होते हैं, और यहाँ पर इस तरह ये सेंटर के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर देखिए तो इस फेज में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो इसी सेंटर पे अरेंज होकर एक प्लेट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। यानी मैं अपने वर्ड्स में कह सकता हूं कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू विच all the chromosome are arranged at a center and form a plate which is known as the metaphase plate. इससे हमारे पास क्या बन जाता है? एक मेटाफेज प्लेट बन जाता है बेटा। सो मेटाफेज में हमारे पास क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रियोल्स, ये हमारे पास अटैच होते हैं।
ये स्पिंडल फाइबर इसी सेंट्रियोल सेंटर के साथ अटैच होते हैं और इससे हमारे पास क्या होता है, मेटाफेज प्लेट एक बन जाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनाफेज और टीलोफेज। के बाद हम पढ़ते हैं एनाफेज के हमारे पास एनाफेज में बेटा क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं अर्ली एनाफेज को एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं लेट एनाफेज को एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास अर्ली और लेट एनाफेज में क्या क्या होता है। अर्ली में सबसे पहले देखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रियोल होता है। यहां पर हमारे पास जो सेंट्रियोल पहले मौजूद थे, ये हमारे पास सेंट्रियोल, इसके पास हमारे पास क्या थे, क्रोमेटिड अटैच थे इसी तरह। अब ये यहां पर हमारे पास ब्रेक हो जाता है इसी तरह। इस फेज में हमारे पास क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल हमारे पास, इसके साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच थे, इसी तरह स्पिंडल फाइबर जो इसके साथ अटैच थे, ये इसको पुल करता है, खींचता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक दूसरे से, एक तरफ से एक सेंट्रियोल और दूसरे तरफ से, एक तरफ से एक स्पिंडल फाइबर खींचता है, इस तरफ से ये खींचता है और इस तरफ से ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको खींचता है। जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रियोल हुआ। सेंट्रियोल इससे पहले यानी मेटाफेज में हमारे पास इस तरह सेंटर पे मौजूद है। अब चूंकि ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचता है, पुल करता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। स्पिंडल फाइबर पुल्स द क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल। ये जो स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच है, ये इसको मजीद खींचता है, इसको ये अपोजिट पोल पे लाता है। इसी क्रोमोसोम को यहाँ पर लाता है और इसी क्रोमोसोम को यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरह ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचता है, इसको यहाँ पर लाता है बेटा। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड एक दूसरे से जुदा हुए हैं। अब इसको मैं एक स्पेशल नाम दूंगा, दैट इज नोन एज द डॉटर क्रोमेटिड। डॉटर क्रोमेटिड। Once the chromatid gets separated, they are called the daughter chromosome या daughter chromatid नहीं, daughter chromosome। यानी जैसे ही हमारे पास ये सेपरेट होते हैं, अब इसको मैं क्या कहूंगा, डॉटर क्रोमोसोम कहूंगा। अब लेट एनाफेज में हमारे पास क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये ऑलमोस्ट अपोजिट पोल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे ये दूर थे, अब ये मजीद इस तरफ आते हैं, तो अब ये इस साइड पे बन जाता है। और इसके अलावा ये हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूवमेंट करता है, इसी तरह इनवर्ड मूवमेंट करता है बेटा। यहां पर हमारे पास और क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन मूव इनवर्ड, ये अंदर की तरफ आता है, यानी यहां से ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आता है और इस तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आता है। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टिप है, यानी टीलोफेज है, ये हमारे पास मजीद अंदर आएगा और इसी तरह ये डिवाइड होगा और इससे हमारे पास क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस सराउंड होगा। जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, अब इस स्टेप में हमारे पास क्यों है, दोबारा रीअपेयर होंगे और इससे हमारे पास ये दो सेल बनेंगे, ये एक सेल ये, दूसरा सेल ये। अब ये तो हमारे पास कहानी थी एक एनिमल सेल की। प्लांट सेल में तो हमारे पास सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो वहां पर हमारे पास कौन ये काम करता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, एक इसी तरह सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं सेंटर में। ये हमारे पास लेट सपोज अगर एक सेल है बेटा जी, एक न्यूक्लियस, ये दूसरा, तो ये इसी तरह ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वेसिकल बन जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास दो सेल में डिवाइड होता है। ये इसका सेल वॉल, अब हुआ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।